بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت پڑ گئی۔ امریکہ کی انتہائی اہم شخصیت مدد مانگنے پاکستان پہنچ رہی ہے۔ پاکستان کی خطے کے اندر بڑھتی ہوئی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں ایک طرف پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور چائنا کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہیں پر دنیا کی سپر پاور امریکہ کے لیے بھی پاکستان کی ایسی اہمیت ہے جو کہ اسے مشکل میں پھنسا بھی سکتا ہے اور مشکل سے نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ امریکہ کی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن مذاکرات زلمی خلیلزاد منگل کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ زلمی خلیلزاد پاکستان میں بین الافغان مذاکرات کے لیے تعاون مانگنے آ رہے ہیں۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اپنے دورے کے دوران وہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔ زلمی خلیلزاد اسلام آباد سے افغان دارالحکومت کابل روانہ ہوں گے۔ عالمی اسلام میں گزشتہ 2 برسوں سے اگر کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ افغانستان ہی ہے۔ اس کے برعکس دنیا بھر کے اسلامی ممالک دل دکھانے والی خبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ 72 برسوں سے فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کی شہادتوں اور وہاں کے عوام پر سیاہ رات کی نہ ختم ہونے والی کہانیوں کا آخری سرا ملتا ہے، اور نہ فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں پر تاریخ کے بدترین مظالم میں کمی آ رہی ہے۔ لیکن اس گھپ اندھیرے میں افغانوں کی کامیابی دیکھ کر یہی سبق ملتا ہے کہ عالمی اسلام کے حکمرانوں کے پاس جمود کی جگہ جہاد کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور نہ ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس، چین سمیت دنیا بھر کے 12 ممالک نے انٹرا افغان مذاکرات کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے افغان حکومت اور طالبان سے رابطہ بھی کیا ہے، لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ ابتدائی مذاکرات قطر دوحہ میں ہوں گے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان کامیاب مذاکرات کو فوری فائدہ صرف امریکہ کو ہو رہا ہے، لیکن مذاکرات کی اصل کامیابی انٹرا افغان مذاکرات ہے۔ افغانستان سے متعلق امریکہ کے نمائندے زلمی خلیلزاد نے پاکستان کا پہلے بھی دورہ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ افغانستان سے متعلق امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمی خلیلزاد کی کوشش ہے کہ افغان انٹرا مذاکرات جلد شروع ہو سکیں۔ اس دوران وہ دوحہ بھی گئے جہاں انہوں نے افغان طالبان کے نمائندوں سے امن کے قیام سے متعلق تفصیلی بات چیت کی۔ جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ معرض وجود میں آیا۔ اس سے قبل انٹرا افغان مذاکرات 28 اور 29 اکتوبر 2019 کو بیجنگ اور اس کے بعد روس اور پاکستان میں بھی ہوئے، لیکن مذاکرات کو امریکہ نے ناکام بنا دیا اور امریکہ کا خیال تھا کہ وہ میدان جنگ میں طالبان کو شکست دے گا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ امریکہ کو میدان جنگ میں شکست ہوئی، جس کے بعد وہ مذاکرات کی میز پر آیا۔ انٹرا افغان مذاکرات سے افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی تھی۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمی خلیلزاد بھی یورپین نیٹو اور اقوام متحدہ کے اتحادیوں سے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انٹرا افغان مذاکرات کا شروع ہونا ہے، جو فی الحال رکا ہوا ہے۔ اسی پس منظر میں آرمی چیف جنرل قمر بجوا اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل فیض حمید نے گزشتہ ماہ کابل کا دورہ کیا تھا اور اشرف غنی کے ساتھ انٹرا افغان مذاکرات کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات چیت کی تھی۔ مستند ذرائع سے پتہ چلا کہ فریقین میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے علاوہ پاک افغان تعلقات بھی زیر بحث آئے۔ نیز اس پر اتفاق ہوا کہ افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان جلد بات چیت شروع کی جائے تاکہ امن کے مذاکرات کو تقویت دی جا سکے اور افغانستان میں جنگ کی فضا معدوم ہو سکے۔ جنرل باجوہ نے افغان قیادت کو یہ باور کروایا کہ امریکہ ہر صورت میں افغانستان سے نکل جانا چاہتا ہے۔ سب کچھ جبھی ممکن ہو سکے گا کہ جب افغان طالبان اور کابل حکومت بات چیت کی روشنی میں ایک ایسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہو سکے جو افغان میں اتحادی حکومت بنانے کا راستہ ہموار کر سکے، کیونکہ اتحادی حکومت کا قیام ہی افغانستان میں پائیدار امن کا ضامن ہو سکتا ہے۔ افغان طالبان اس حقیقت سے واقف ہیں اور یہ ادراک رکھتے ہیں کہ سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی طور پر بٹے ہوئے افغانستان میں امن صرف مخلوط حکومت کے قیام سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ افغان طالبان ماضی کی طرح افغانستان میں اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے اور اس صورتحال میں ان کے خلاف مسلح مزاحمت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ دراصل جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کی چیف کی اشرف غنی اور عبداللہ کے ساتھ ملاقات خاصی نتیجہ خیز رہی۔
और पाकिस्तान ने अब्दुल्ला को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। उन्होंने खुशदिली से इस दावत को कबूल भी किया और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अशरफ गनी और इसके रफ़्क़ा को इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करते हुए बताया कि अगर इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात में मज़ीद ताख़ीर हुई तो इस सूरत हाल में वो अनासर फ़ायदा उठाएंगे जो इब्तिदा से ही इस अमन मुआहदे के ख़िलाफ़ है। मौजूदा हालात में भी इंट्रा अफ़गान डायलाग शुरू करवाने में पाकिस्तान का अहम और वाज़ेह किरदार है। इस तारीख़ी मुआहदे की रोशनी में इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात नागज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है जिससे काबुल में मुफाहमत के ज़रिए एक इत्तेहादी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जा सकता है। अमेरिका इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात पर इसलिए ज़ोर दे रहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी फ़ौजें वहाँ से निकालना चाहता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के दौरे को अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने काबुल का दौरा करके अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात करके उन्हें यह बावर कराया कि पाकिस्तान हर कीमत पर अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे की पासदारी करेगा और अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इंट्रा अफ़गान डायलाग शुरू होने से दुनिया भर में ये तासुर जाएगा कि अफ़गान तालिबान हकीकी मानों में अमन चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत के साथ बातचीत का इशारा दे दिया है। अगर जल्द ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है तो इसके अफ़गान अवाम पर इंतहाई खुशगवार असरात मुरतब होंगे, जो 19 साला अफ़गान जंग से तंग आ चुके हैं। अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान जैसे गरीब मुल्क पर जंग मुसल्लत करना एक बड़ी हिमाकत थी, और हिमाकत का नुकसान भी उसी को होता है जिससे हिमाकत सरजद होती है। ताहम इस ज़ुमन में ये बात भी सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में ऐसे अंदरूनी और बैरूनी अनासर मौजूद हैं जो किसी भी तरह अमन मुआहदे के ख़िलाफ़ हैं, और इन अनासर में भारत का मनफी रवैया सबके सामने है। ख़ास तौर पर शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल्ला और अब्दुल रशीद रोस्तम से भारत के करीबी ताल्लुकात हैं, और भारत ने सरमायाकारी की आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों की एक खेप तैयार की है, जो अक्सर पाकिस्तान पर दहशत गर्दाना हमले करके इसको अदम इस्तेकाम से दोचार करने की कोशिश करते रहते हैं। अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को फैलाने में अमेरिका और ख़ुद अफ़गानिस्तान हुकूमत के किरदार से सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करने का तहिया कर लिया था, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने बाहम मिलकर इन साम्राज्यों की इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया, बल्कि इसको दफन भी कर दिया। ताहम पाकिस्तान माजी की तल्ख़ हालात के पेश नज़र खासा चौकस है। भारत पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर की हालिया वाक़यात ने साबित किया है कि भारत पाकिस्तान और मुसलमानों का असली दुश्मन है और रहेगा, जिससे भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। अफ़गानिस्तान में इस वक्त अगर किसी पाकिस्तानी की आवाज़ सुनी जाती है तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफ़गानिस्तान पर बहुत मुखलिस हैं, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफ़गान अमन मुज़ाकरात के लिए बड़ी सहूलत कारी की है। इंडिया ने हमेशा अफ़गानिस्तान को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। अफ़गानिस्तान में जिस सरबराह ने पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहे उसे मार दिया गया, और रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जंग अफ़गानों की आज़ादी और हमारी सालमियत की जंग थी। यहाँ पे आपको बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब अफ़गानिस्तान का दौरा किया तो अशरफ गनी ने जनरल बाजवा को अफ़गानिस्तान में मिसाली प्रोटोकॉल दिया। जनरल बाजवा के दौरे के असरात ज़ायल करने के लिए अजीत डोवल फ़ौरन वहाँ पहुँचा, और जनरल बाजवा ने अफ़गान अमन मुज़ाकरात के लिए बड़ी सहूलत कारी की। इंडिया अफ़गानिस्तान में बैठ कर मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचा रहा है, और अफ़गानिस्तान के मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत काम किया गया। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कोई कारगुजारी नहीं दिखाई। ऐसे सफ़ीरों को अफ़गानिस्तान भेजा गया जिन्हें पश्तो नहीं आती थी। मोहम्मद सादिक को अफ़गानिस्तान में दोबारा तैनात करना मौजूदा हुकूमत का बड़ा अच्छा फ़ैसला है। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जो तमाम बड़े ममालिक के लिए अहमियत का हामिल है। चीन को इक़्तिसादी इरादारी के लिए पाकिस्तान का साथ चाहिए था, और अब अमेरिका को अफ़गानिस्तान से अपनी जान छुड़ाने के लिए अफ़गान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। पाकिस्तान ने खुलूस नीयत के साथ अमेरिका की भी मदद की ताकि अफ़गानिस्तान में अमन व अमान कायम हो। अफ़गानिस्तान में अमन व अमान कायम होगा तो ख़ित्ते में अमन होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।